الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز و محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم مکسی، لیکچرار علوم اسلامیہ، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج مٹیاری، جو کہ ماتحت ہے کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے. محترم ویورز، میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 2024 کے علوم اسلامیہ کا جو فائنل امتحانی پرچہ تھا، اس کی روشنی میں ہم 2025 کی جو فائنل ایگزام ہونے والے ان کی تیاری کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک لیکچر سیریز بنائی تھی جس میں ہم نے صرف MCQ سولو کیے تھے. آج الحمدللہ وہ MCQs مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے مختصر و تفصیلی سوال و جواب کی طرف جانا. اس سے پہلے جو 2024 میں علوم اسلامیات کا جو مختصر سوال و جواب کا جو پرچہ تھا، ہم اس کو سولو کریں گے، اور اس کے بعد اس پرچے کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف جائیں گے. آپ احباب سے تعاون دعاؤں کا طلبگار ہوں. برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. جزاک اللہ خیر. جی، تو ہم آ گئے ہیں ابھی ہمارے جو مختصر سوال و جواب یا 2024 کے جو پیپر تھے، جس کے ٹوٹل 3 سیکشن تھے. سیکشن اے تھے MCQ، جس کے ٹوٹل 10 مارکس تھیں. 10 میں سے آپ کو 10 MCQs کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ جو ہے مطلوبہ نمبر حاصل کر سکیں. اس کے ٹوٹل 3 لینگویجز ہوتی ہیں، انگلش، اردو اور سندھی. یہ اس وجہ سے دی جاتی ہیں تاکہ جو طلبہ ہیں ان کو لیے آسانی ہو کہ وہ اپنی مطلوبہ لینگویج میں یا جس میں اس کو آسان لگے اس میں ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دے سکیں. تو یہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس سیکشن کو، اس پیپر کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس پیپر کی روشنی میں جو ہمارے 11ویں جماعت کے جو MCQs ہیں 134 تک شاید، ہاں، تو ان کو ہم نے الحمدللہ اپنے مختلف لیکچرز میں کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے شارٹ سوال، شارٹ اینڈ لانگ کوسچن آ جاتے ہیں. مختصر سوال اور مختصر و تفصیلی سوال و جواب آ جاتے ہیں ہمارے پاس، جو ٹوٹل ہوتے ہیں 40 مارکس کے. ٹوٹل علوم اسلامیات کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 50 مارکس کا، جس کے 3 سیکشن ہوتے ہیں. سیکشن اے میں ہوتے ہیں MCQs، جس میں 10 مارکس ہوتی ہیں، اور سیکشن بی میں ہوتے ہیں مختصر سوال ہوتے ہیں. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے اس میں سوال ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 4 سوال ہمیں اس میں سے حل کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. اس میں ٹوٹل ہمیں 7 سوال دیے گئے ہیں. یہ دیکھیں نمبرنگ کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے اس میں، لیکن جو ہے ہمیں 7 سوال دیے گئے ہیں. 7 میں سے ہمیں کسی بھی 4 کا آنسر دینا ہوتا ہے، اور ایک سوال پر ہمارے 5 مارکس ہوتی ہیں. اگر ہم 4 سوال پورے کریں گے تو ہم جو مطلوبہ نمبر ہیں ہمارے 20 اس سیکشن کے وہ حاصل کر پائیں گے. تو چلتے ہیں، ہم ان لینگویجز کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس پیپر کو ہم حل کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پیپر کے مطابق پھر ہم اپنے جو 2024 کی جو فائنل پیپر ہونے والے ہیں اس کے ہم نے کچھ سوال جو ہیں جو انتہائی اہم سوال جو مطلب ایک امید کر سکتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں ہمارے پیپر میں، تو اس کے حوالے سے ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہمیں جو سب سے پہلا پیپر دیا گیا انگلش سیکشن میں، سیکشن بی میں، یہاں پہ پہلے نوٹ آپ دیکھ لیں. نوٹ: آنسر اینی 4 آف دا فالوئنگ کوشچنز، ایچ کوشچن کیریز 5 مارکس. ایک کوشچن پہ 5 مارکس، 4 کے ہو جائیں گے 20 مارکس. اس کے بعد سوال کی طرف آ جاتے ہیں. سوال ہے ہمارا ٹرانسلیٹ دا قرآنک ورس. صرف اس جو آیت ہے اس کو صرف آپ ترجمہ کریں گے، دیٹس اٹ. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر دوسرا ہے ڈیفائن حروف مقطعات. حروف مقطعات کو بیان کریں. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بعد سوال یہاں پہ نمبر کے حساب سے سوال نمبر 4 ہے، ویسے تو سیکوینس کے حساب سے 3 ہے. ہاؤ کافرز اسپینڈ منی. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ڈیفائن دا اعجاز القرآن. سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس وین واز حضرت امام مالک ڈائڈ اینڈ ویئر ہی بریڈ. یہ انگلش سیکشن کے سوال ہیں. ڈیفائن ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کیا ہے اس کو بیان کریں. اس کے بعد ہے ہاؤ مینی کنڈیشنز آف نماز. نماز کی کچھ آداب و شرائط بیان کیجیے.
उसके बाद सेक्शन सी हमारे पास आ जाता है। ये था सेक्शन बी जिसमें मुख्तसर सवाल और जवाब होते हैं। ये है सेक्शन सी जिसकी टोटल 10 मार्क्स होती हैं और 10 मार्क्स एक की होती हैं और इसमें टोटल हमें 3 सवाल दिए गए हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो है इन द लाइट ऑफ होली कुरान हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इंस्पायरेशन। उसके बाद सवाल नंबर 10 है ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन द हदीद। ये जो है इसको तर्जुमा भी करना है और इसकी जो है तशरीह भी करनी है। इस हदीस की दी गई है हमें, आप देख लें। हमारा जो मुख्तसर हदीसें जो हमारे सेक्शन में उसमें सिलेबस में दी गई हैं उसमें से एक हदीस यहाँ पे आपको पेपर में दी गई है। तो इसी पेपर के मुताबिक हम इंशाल्लाह ताला जो 2024 का जो फाइनल पेपर होने वाला है अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह, उसकी तैयारी करेंगे। जिसके मुख्तसर मैंने कुछ सवाल छोट कर लिए हैं और हम उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी भी एक पर नोट लिखना है, तफसीली नोट लिखना है, जैसे कि यूनाइटी, इत्तेहाद, राइट्स ऑफ वुमेन, हुरूक नस्वा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो है जिंदगी और दीनी खिदमात, तैलीमी खिदमात पर नोट लिखना है। सेक्शन उर्दू वर्जन की तरफ आ जाते हैं हम। उर्दू वर्जन में है कि आयत का तर्जुमा करें, सिर्फ इसका तर्जुमा ही करना है। व इन तवल्लो फअलमू इन्नल्लाह मौलाकुम नेमुल मौला व नेमुल नसीर। इसका हमें सिर्फ तर्जुमा करना है, बस दैट्स इट। इसकी तशरीह नहीं करनी यहाँ पे। उसके बाद है हुरूफ मुक्ता, जैसे उसमें था इंग्लिश सेक्शन में हुरूफ मुक्तात क्या हैं वो बयान करने हैं। ये हम इंशाल्लाह ताला सोल्व करेंगे इसी पेपर को और उसके बाद जो है हमारा जो सिलेबस में जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं उनको सोल्व करेंगे। कुफ्फार अपना माल व दौलत किस मकसद के लिए खर्च करते हैं। एजाजुल कुरान मजीद किसे कहते हैं ये भी बयान करना है हमें। जैसे उसमें था इंग्लिश सेक्शन में सवाल नंबर 6 हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने कब वफात की और उन्हें कहाँ दफन किया गया। सवाल नंबर 7 सीक्वेंस के मुताबिक ईमान बिल गैब से क्या मुराद है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास नमाज के कुछ अदाब और शराइत बयान करें। ये हमारे पास मुख्तसर सवाल होते हैं, 1 से 2 या मिनिमम या मैक्सिमम 3 लाइन के हमारे पास ये जवाब होते हैं इसके देने, ठीक है। अगर जब हम इंशाल्लाह इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे खुद ही कि ये बस 1 या 2 लाइन के जवाब होते हैं जो आपको टू द पॉइंट लिखने होते हैं और आपको जो मतलूबा नंबर है वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्सा जी में तफसीली सवाल जवाब के सवालात। सबसे पहला जो सवाल है वो है कुरान मजीद की रोशनी में वही की सूरतें लिखें। कुरान मजीद की रोशनी में वही की सूरतें लिखें। ये इंशाल्लाह हम आपको पूरा पेपर हल करके देंगे। हदीस का तर्जुमा और तशरीह कीजिए। उसके बाद किसी भी एक पर नोट तहरीर कीजिए। इत्तेहाद, औरतों के हकूक, इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह। सिंधी वर्जन आहे हेठियनि सवालनि मां कंहिं बि 4 सवालनि जा जवाब ॾियो। हर सवाल ते 5 मार्कूं रखियल आहिनि। हर सवाल ते 5 मार्कूं रखियल आहिनि। इन्हनि मां तव्हांखे टोटल 7 सवाल ॾिना विया आहिनि। 7 सवालनि मां के बि तव्हां 4 कंदो, हिकिड़े सवाल ते 5 मार्कूं, 20 मार्क जो तव्हांजो ही सिंधी वर्जन सेक्शन बी थी वेंदो। जंहिंमें पहिरियों सवाल आहे आयत जो तर्जुमो लिखो। इन आयत जो सिर्फ़ु तव्हांखे तर्जुमो लिखणो आहे बस। इन ई हवाले सां वरी तव्हांजी जेका 2025 में जेके पेपर थींदा उन में बि इन ई तरीक़े जेका हिकिड़ी आयत ॾिनल हूंदी उन जो तव्हांखे सिर्फ़ु तर्जुमो करणो हूंदो। हुरूफ़ नंबर ॿियों आहे हुरूफ़ मुक़तात छा आहिनि। जॾहिं तव्हां कुरान मजीद जो तारुफ़ पढ़ियो हूंदो त उन में लाज़मन हुरूफ़ मुक़तात जे बारे में तव्हां पढ़ियो हूंदो ऐं इंशाल्लाह ताला पाण हिन में बि इनखे हल कंदासीं इन पेपर में या इन वीडियो में। उन खां पोइ सवाल आहे काफ़िर पंहिंजे माल मिल्कियत कहिड़े मक़सद लाइ ख़र्च कनि था। काफ़िर जेके आहिनि पंहिंजी माल मिल्कियत कहिड़े मतिलब लाइ मक़सद लाइ ख़र्च कनि था। सूरह बकरा में इन जो यकीनन ज़िक्र थियल आहे ऐं पाण बि इंशाल्लाह ताला इनखे हल कंदासीं। उन खां पोइ चौथों आहे एजाज़ क़ुरान मजीद छा खे चइजे थो। एजाज़ क़ुरान मजीद छा खे चइजे थो। नंबर 6 आहे हज़रत इमाम मालिक रहमुल्लाह कॾहिं वफ़ात कई ऐं किथे दफ़न कयो।
जॾहिं तव्हां इहा आख़िरी मशाइर इस्लाम पढ़ियो हूंदो, हुन में यकीनन इहो लिखियलु आहे इमाम साहब जे बारे में त उन्हनि कॾहिं ऐं किथे दफ़न कया विया, कॾहिं वफ़ात कई ऐं किथे हू दफ़न कया विया हुया। उनखां पोइ आहे नंबर 8, नमाज़ जा कुझु आदाब ऐं शराइत बयानु करियो। नमाज़ जा कुझु आदाब ऐं शराइत बयानु करियो। हाणे ही तव्हांजा थी विया टोटल 7 सवाल, 7 मां के बि तव्हां 4 कंदो, हर सवाल ते 5 मार्कूं आहिनि, टोटल तव्हांजो 20 मार्क्स जो इहो पेपर थी वेंदो। 10 मार्क्स जो तव्हांजो हुयो MCQs, 10 मां 10 ई करणा हुया, इहे थी विया 30। उनखां पोइ अची वियासीं बक़ाया पंहिंजे 20 मार्क्स जी तरफ़, जेको आहे हिसो जीम तफ़सीली जवाब जा सवाल। हाणे हिन में छा हूंदो, हेठनि मां किन बि 2 सवालनि जो जवाबु ॾियणो पवंदो ऐं हर सवाल ते 10 मार्कूं रखियल आहिनि। मिसाल तौरु हाणे पहिरियों सवाल असां वटि आहे, क़ुरान मजीद जी रोशनी में वहीअ जूं सूरतूं बयानु कयो। क़ुरान मजीद जी रोशनी में वहीअ जूं सूरतूं बयानु कयो। इहो पाण हल कंदासीं त असांखे 10 मार्क्स मिलंदियूं। उनखां पोइ आहे हेठि ॾिनल हदीस जो तर्जुमो ऐं तशरीह लिखो। आयत पाण जेका ॾिठी पई मथे, उन में सिर्फ़ु तर्जुमो लिखियलु आहे, लिखण जे लाइ चयल आहे, ऐं हिन हदीस जो वरी असांखे तर्जुमो ऐं तशरीह चयल आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ 11 नंबर आहे, कंहिं बि हिक ते नोट लिखो, तफ़सीली नोट लिखो। इहो 2-3 लाइनुनि जो न हूंदो, बल्कि इहो तफ़सीली नोट हूंदो, 1, 1.5 या 2 पननि ते मुश्तमिल तव्हांखे हिन जो जवाबु ॾियणो पवंदो, जंहिंमें इतिहाद जे मथां बि तव्हां नोट लिखी सघो था, औरतुनि जा हक़ उन्हनि जे मथां बि नोट लिखी सघिजे थो, ऐं उनखां पोइ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि जे वटि बि जे बारे में बि जेको आहे नोट लिखी सघिबो। हाणे हीअ असांजा हुया अॼु जा सवाल, इन्हनि खे पाण हल कयूं था ऐं इन ही पेपर जी रोशनी में पाण छा कंदासीं, पंहिंजा जेको 2024-25 वारो जेको पेपर थियणो आहे इस्लामियात जो, उनखे पाण इंशाअल्लाह ताला हल कंदासीं। हाणे ॾिसो न, इलाही लेंदी आहे पाण वटि जेको आहे सिलेबस, सो इंशाअल्लाह ताला जेके अहम सवाल आहिनि न, पोइ भले उहे मुख़्तसर हुजनि, भले उहे तफ़सीली हुजनि, या उहे क़ुरान मजीद जूं आयतूं ऐं उन्हनि जो तर्जुमो ऐं उन्हनि जी तशरीह हुजे, या अहादीस मुबारक जी तर्जुमो तशरीह हुजे, पाण उन्हनि खे मुख़्तसर खणंदासीं, जेके अहम हूंदा उन्हनि ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं पंहिंजे पेपरनि जी तयारी कंदासीं। उमेद आहे त तव्हांखे हीअ ॻाल्हि वणी हूंदी। हाणे इंशाअल्लाह ताला असां पंहिंजे जेको आहे इन्हनि सवाल जवाब के हल करने की तरफ वञूं पिया। हाणे एक मरतबा फिर हम उर्दू में आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो ये हम आज इस पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मकसद होगा वो उस पेपर को हल करने का मकसद होगा। उसके बाद जो हमारे पास सिलेबस है हमारा 11वीं जमात इस्लामियात का, उसमें देखें एक इंतहाई लेंदी है, सो उसको हमने मुख्तसर किया है। इंशाअल्लाह ताला उस मुख्तसर किए हुए सिलेबस को इस पेपर के मुताबिक हम हल करेंगे और अपने 2024 के जो आने वाले एग्जाम से उसकी तैयारी करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सलीम मक्सी, लेक्चरर उलूम इस्लामिया, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज मटियारी।